امام حسین کی شہادت کے بعد یزید نے یہ حکم نافذ کروایا کہ اولاد رسول کے جوانوں کی لاشوں سے سروں کو کاٹ لو اور ان پہ گھوڑے دوڑاؤ، اور رسول اللہ کی نواسیاں، بیٹیاں، ان کی خاندان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان کے جوانوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ میرے شہر شام لے کے آؤ، میری دربار لے کے آؤ، میں دنیا کو بتاؤں کہ میں نے اس خاندان کا کیا حشر کیا، ان کے جوانوں کو مار دیا، ان کی عورتوں کو بے عزت کر دیا۔ بس آل رسول کو قید کر دیا گیا، کٹے ہوئے سروں کے ساتھ رسول اللہ کی نواسیاں بازاروں اور بدنام گلیوں سے گزر گئی۔ جب شام تک پہنچی تو یزید نے یہ پیغام بھجوایا کہ رسول اللہ کے خاندان کو شہر سے باہر ٹھہراؤ، پہلے میں اپنا شہر شام سجا لوں۔ تاریخ میں ہے کہ یزید نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جیسے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو ویسے نئے کپڑے پہنو۔ شہر کی گلی گلی چوراہے کو سجایا اور سب سے کہا اپنی چھتوں پہ چڑھ جاؤ، اور جب اولاد رسول، اولاد علی شام میں داخل ہو تو ان کو پتھر مار کے ان کا استقبال کرو، ان کو بتاؤ کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ 3 دن تک رسول اللہ کی بیٹیاں شہر سے باہر غریبوں اور بے وارثوں کی طرح بیٹھی رہی۔ بس جب شہر پورا سج گیا، لوگ سب تیار ہو گئے تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بلایا گیا۔ کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، کہیں سے کوئی توہین کرتا ہے، وہ تمام لفظ اللہ کے رسول کے خاندان نے برداشت کیے۔ امام حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ کچھ لوگ ہنس بھی رہے ہیں، کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا سر ہے جو نوکے نیزہ پہ سوار ہے پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بس جب سید زادیاں اور امام سجاد قیدی ہو کے یزید کی دربار آ پہنچے تو یزید خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے امام حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے پیش کیا۔ یزید اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے کے امام حسین کے پاک لبوں پہ مار رہا تھا اور ہنس ہنس کے یہ کہہ رہا تھا، کاش آج میرا بابا زندہ ہوتا، کاش آج میرا دادا زندہ ہوتا، ان کو بتاتا کہ میں نے بنی ہاشم کے ساتھ کیا کر دیا۔ رسول اللہ کے نواسے کی توہین کر ہی رہا تھا، اتنے میں یزید نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ درباری خطیب سے کہا کہ آؤ منبر پہ دنیا کو بتاؤ کہ بنو امیہ اس زمین پہ کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ پکا ہوا خطیب منبر پہ آیا اور یزید کی شان میں قصیدے گانے لگا۔ اتنے میں امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے کہنے لگے، اے خطیب، افسوس ہے کہ تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کیا ہے، بس تم نے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا۔ پھر امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا، اے یزید، مجھے بھی اجازت دے کہ میں اپنے خاندان کا تعارف کرواؤں۔ لوگوں نے کہا کہ یزید، یہ بیمار قیدی جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رسوا کھڑا ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا، دے دو اس کو بھی اجازت۔ بس یزید تکبر کے نشے میں مست کہنے لگا، آؤ اپنا تعارف کرواؤ۔ امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے منبر پہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں، تعریف اس اللہ کی جو تعریف کے قابل ہے۔ اے لوگو، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی اور 7 چیزوں سے ہمیں برتری حاصل ہے، اور وہ 6 یہ ہیں: علم و حکمت، حلم و بردباری، جود و سخا، فصاحت و بلاغت، شجاعت و بہادری، اور مومنین کے دلوں میں محبت و مودت۔ اور ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں کہ اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، امت کے صدیق اور جواں مرد علی و جعفر ہم میں سے ہیں۔ روز محشر اللہ نے یہ اعزاز ہمارے خاندان کو بخشا کہ جب تک علی حوض کوثر کا جام نہ پلائے کوئی جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ رسول اللہ کے شیر حمزہ بن عبد المطلب ہم میں سے ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد جن کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا، وہ حسن و حسین ہم میں سے ہیں۔ اللہ نے جس عورت کو
तमाम औरतों की सरदार बनाया, वो रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा हम में से हैं। जो आखिरी हुज्जत जमाने पे कायम होगी, वो मेहदी हम में से है। ऐ लोगो, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता उसको मैं अपना हस्ब व नसब बताता हूँ। मैं मक्का व मिना का फर्जंद हूँ, मैं ज़मज़म व सफ़ा का फर्जंद हूँ, मैं उसका फर्जंद हूँ जिसने अपनी अबा से हजर अस्वद उठाया और खाना काबा की दीवार पे लगाया। मैं उसका फर्जंद हूँ जिसको अल्लाह ने महराज पे बुलाया। ऐ लोगो, मैं उस मोहम्मद का फर्जंद हूँ जिसको अल्लाह ने तमाम नबियों पे फजीलत बख्शी। मैं उसका फर्जंद हूँ जिस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। मैं उसका फर्जंद हूँ जो वही खुदा के सिवा बोलता न था। हाँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का फर्जंद हूँ, मैं अली मुर्तज़ा का फर्जंद हूँ, वो अली जिसकी वजह से काफिरों ने कलमा पढ़ा। मैं उस फातिमा का बेटा हूँ कि जब वो दरबार आती तो अल्लाह के रसूल खड़े होकर ताज़ीम किया करते थे। मैं हसन और हुसैन का फर्जंद हूँ जिनको अल्लाह का रसूल अपने कंधों पे सवार करके दुनिया को बताया करते थे कि ये मुझसे है, मैं इनसे हूँ। मैं अजरे रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी औलाद से मोहब्बत करो। मैं इस कटे हुए सर का वारिस हूँ, मैं इस खून में रंगीन कफन का वारिस हूँ, मैं उस गरीब का बेटा हूँ जिसको 3 दिन भूखा प्यासा रख के करबला की जमीन पे कत्ल किया गया। मैं उस गरीब का बेटा हूँ जिस पे नमाज में हमला किया गया, उसके सर से अमामा उतार के उनका सर काट के नेज़ों पे बुलंद किया गया। मैं उस गरीब का बेटा हूँ जिसकी लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। मैं रसूल अल्लाह की बेटियों का वारिस हूँ जिनको कैदी बना के तुम्हारे सामने लाया गया। बस बात जब यहाँ तक पहुँची, लोग रोने लगे, अपना सर पीटने लगे कि ये क्या हो गया, ये क्या जुल्म हो गया। यजीद ने देखा कि कहीं बगावत ना हो जाए, अपने वजीर से कहा, जाओ अजान दो। इतने में मुअज्जिन ने अजान दी। जैसे ही अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई, इमाम सज्जाद ने कहा, अल्लाह से बढ़कर कोई चीज बुजुर्गों पर तर नहीं। अजान देने वाले ने जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो इमाम सज्जाद ने रो के कहा, बेशक अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और इसकी गवाही हमने खून से दी है। रसूल अल्लाह की इन नवासियों ने बेपर्दा होकर पत्थर खा खा के दी है। इतने में अजान देने वाले ने कहा, अशहदु अन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस ये कहना था। इमाम सज्जाद ने यजीद की तरफ देखा और कहा, ऐ यजीद, बता ये मोहम्मद हमारा जद है या तुम्हारा जद है? ये मोहम्मद इस कटे हुए सर के लब चूमता था, ये मोहम्मद इसी हुसैन को अपने कंधों पे सवार करता था जिसका सर तुमने काटा है, और इसी मोहम्मद की बेटियों को तुमने बेपर्दा करके बाजारों में फिराया है। उसी मोहम्मद का खून मेरी रगों में बहता है, इसी मोहम्मद का खून इस कटे हुए गले से आज भी बहता है। बस लोगों के जहनों में बगावत ने जन्म ले लिया और यजीद ने कहा, जाओ इस हुसैन के बेटे अली को कैद कर दो और इन औरतों को भी कैद खाने में डाल दो। और रसूल अल्लाह के खानदान को दरबार से लेकर कैद खाने के अंधेरे में डाल दिया गया। हमारी लातादाद हुसैनी बहनें अहल बैत से प्यार करने वाली कुंवारी घर में बैठी हुई हैं। उनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते और काफी मर्तबा अगर मिलते हैं तो अहल बैत से प्यार करने वाला एक अच्छा रिश्ता, नेक रिश्ता नहीं मिलता। तभी मेहरबान शाही दफ्तर ने लातादाद अहल बैत से मोहब्बत करने वाले रिश्तों की लिस्ट बनाई हुई है। अगर आप अपने लिए एक अच्छा और नेक रिश्ता चाहते हैं तो आज ही meherbanshahi.com पे आए, अपना फॉर्म फिल करें और अपने लिए अच्छा रिश्ता हासिल करें। अगर सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए या ऐसी लड़कियां चाहिए जो घर को संभालती हों, घर का काम करती हों, वालिदैन का एहतराम करती हों, बच्चों की अच्छी परवरिश करने के औसाफ उनके वजूद में हों, तो मुझे उम्मीद है आपके लिए रिश्ता जरूर मौजूद होगा। आप अपने लिए अच्छा रिश्ता हमारी एप्लीकेशन मेहरबान शादी जो गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है वहाँ पे भी फॉर्म फिल करके देख सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए मेहरबान शाही दफ्तर के नंबर पे कॉल करें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे।